जय जगन्नाथ, जय श्री राधे, जय गुरु, निताय गौर, हरिबोल हरिबोल हरिबोल। आज जो हरिबोल कथाटी एथिपाई के आरंभ कली कहीं ना ठाकुर कहते हरिबोल हरिबोल सबाई मुखे जे हरिबोलटा ध्वनि जे एते मधुर और मिष्टिटा लागे आमार हृदयटा मैं तांकर हृदयटा खूब खुशी है। मो बेंगली नुहे तो कथा भितर यहाँ आसीगला। तो ये जो भाववाणी कथा को आम जाऊे आगौचे से भाववाणी भितर देकरी जितेबाला आम जा से ठाकुरंकर गोटे गोटे कथा बहुत गुड़ाए गंठिबा छिद्र आमर जो समस्यार समाधान थाए समस्या थाए तार समस्यार समाधान यार भितर देकी रहे। ठाकुरंकर गोटे कथा मन पड़े, जो जगह को गले मनर ग्रंथिर मोचन हो जाए बा मनर गंठी फिटी जाए से स्थान होउछि तीर्थ। से केउठी थाए सर्वप्रथम देखंतु भगवत धाम गोटे तीर्थ, सेठी आनंद लगे किछिटा गंथि मोचन हो जाए। आ गोटे जिनस जानिछंती जे होछि गुरुंकर पाद पद्मरे गुरुंकर पाखरे चारिटा जिनिस गुरुंकर पूजा करा जाए ना। कौन से जिनिस ना मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, पूजा मूलम गुरु पद, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। जेतबेले आम गुरुंकर वाक्यटा ही आम पाई मंत्र हो जाए। मंत्रटा केउठी न थाए, गुरुंकर वाक्यटा ही मंत्र हुए। दीक्षा देला बेले गुरु जहाँ मंत्र दियंती सी होउछि आम पाई सबुठार मोस्ट पावरफुल। आ गोटे पावरफुल कौन ना तांकर कथाटार अर्थटा को बुझी बुझी सही मरम भितर चलवा आम पाई आशीर्वाद हो जाए। आम गुरुंकर पाद को वंदना करवा उचित, गुरुंकर मूर्ति को ध्यान करवा भी उचित। ताले से गुरु किए ना ये श्री ठाकुर अभिराम परमहंस लिखिले गोटे पद, गुटी गुणरु अतीत रुजरु परवर्धित आउ कृष्ण जे सिखाई श्री गुरुटी से ही के कहते कृष्ण जे तराई। ये जो अभिराम परमहंसर कथा अच्छे, अभिराम बाई कही जगते गुरु एका सही, नाम गोटी तार सत्यनारायण पारी करुछंती होई निशंका, गुरुपाद पद्म नौका। ये गीतटी देखिए बहुत लोक गाई भिन्न भिन्न कथार लेखा टिके एपट सेपट होकर गाई जहाँ भी होना कहीं वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदा कृष्णं वंदे जगत गुरु। आज श्री ठाकुर जो कथा कहते जितेबाला तांको भितरे ठाकुरत्व जाग्रत होते भावर वाणी कथा अच्छे। से ठाकुरत्व जाग्रत हो माने निज भितर से ब्रह्मंकर साक्षात दर्शन करवा, अंतकरण शुद्ध होइकी ता भितर जीवा। आ गोटे दुखर विषय ये जे आमे माने ठाकुर कौन कहले ना नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च। दीटा जिनस मन रखि ना ब्राह्मण मान को केवल निजर सेवा करने सुजोग देवे नहीं। गोटे ब्राह्मण मोर सेवा करूना, जदि आपण ब्राह्मण होइतिबे ताले आपणकर के सेवा कला चलीजीव, किंतु आपण जदि ब्राह्मण होई नथिबे अन्य जातिर होइतिबे ताले ब्राह्मण को केवल सेवा आपणकर सेवायत भावे नियुक्ति करिवेनी। से आपणकर खाइबा परसी दउ, आपण पई अन्न प्रस्तुत करि दउ, जहाँ भी करूना कहीं। आ द्वितीय कथाटी होछि कोन ना केवल गाई को भी अईठा देवेनी। बहुत लोग अच्छा निजर छाड़ुवा अईठा को दे दियंती, प्राय घर भी हुए, बहुत घर भी हुए, आम मान घर भी होउथिबो। एटा जहाँ लेखा अच्छे। तेणु आज जो सत्संग होउछि सेठी अन्न परसुचंती जो कथा मु आगुरु भी कहिछि, काको आक्षेप करि नुहे, किंतु जोठी पुरुषोत्तम पाखरे भगवान पाखरे जेतले प्रसाद लागी हो जाए सेतबेले से आउ
କେହି ଛୁଇଁଦେଲେ ତା ମାରା ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭରି ରହିଛି। ସେ ଅଜ୍ଞାନ, ହେ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ହୋଇଛି ରେ ଦୂର, ତୁମରି ପରଶ ପାଇ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଷା ଆମେ କେତେବେଳେ ପାଇଲେ? କେବଳ ମିଛ କାନ୍ଦଣା କରିଦେଉଛେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ କାଉଟା ତ କେତେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ସେ ତାର କଣ୍ଠ ବି କର୍କଶ, ସେ ଦେଖିବାକୁ ବି ଗୋଟେ ଇଏ, ତାର ମନ ଆଉ ମୁହଁ ଏକ। ଠାକୁର କହିଲେ ନା, ମନ ଆଉ ମୁହଁ ଏକ ହେଇଗଲେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଅଳିଆ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିପାରେ ନାହିଁ, ବା ପାପ ଯାଇ ତା ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ। ଆମର ମନ ମୁହଁ ଏକ ହେଇନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ହେବ ଅର୍ଘ୍ୟ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ। ସେଇ ସବୁ ଅଛୁଆଁ ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆମେ ଅର୍ଘ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ପରିବା କାଟିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସଫାସଫି କରିବେ, ସେଇମାନେ ଟପ ବି ମାଜିବେ, ସେଇମାନେ ସବୁ କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଛୁଆଁ ଜାତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଛୁଇଁ ଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ମାରା ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ନିୟମ? ପାକ ହେଇଗଲେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ସିଦ୍ଧିଟା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ନା, ସେ କେବେ ସିଏ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଯିଏ ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ସେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସିଝିଗଲା ବା ସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ସେ ପବିତ୍ର ହେଉନି, କାହିଁକିନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଅନ୍ୟ କେହି ଛୁଇଁଦେଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ, ନିତାଇ ଗୌର ହରିବୋଲ। ଠାକୁର ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଣୀ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିତାଇ ଗୌର ହରିବୋଲ କହୁଛେ, ତମେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଇଗଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଛାଡ଼ିବି, ଜଣେ ଏଇ ଗୁରୁ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ମୋ ନିନ୍ଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉନି। ସତଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, କାହିଁ ମିଥ୍ୟା ପଛରେ ଧାଇଁଛ? ମିଥ୍ୟାଟା କେବେ ହେଲେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମନମୁହଁ କେଉଁଠି ହେଲା? ଅରୁଆ ଖାଇ ଧଳା ପିନ୍ଧିକିରି ସେ କେବଳ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ସେଇଠି କହୁଛ, ପଦାରେ ଯାଇ ଆସି କହିଲା ହରିବୋଲ ନାହିଁ, ହରିବୋଲ କ'ଣ ଜୟ ଗୁରୁ କୁହ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାଟି କେବଳ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏଇଠି ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବହୁ ଯୁଗରୁ ବହୁତ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହେଇକରି ଆସୁଛି। ବେଦାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବା ଗୁରୁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କେବଳ ଶୁଖିଲା ବାହୁଲ୍ୟ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖାଇ ଦେଇକରି ଖାଲି ଆମକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅ, ଏସବୁ କଲେ ହୁଏନି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଯେଉଁ ଡିପି ୱାର୍କ କଥା କହୁନି, ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ସାହି ପଡ଼ିଶାର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁତୁରା ଝିଆରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇରେ ପଚାରୁନାହିଁ, ଶତ୍ରୁତା। ସେ ସାହି ପଡ଼ିଶା କଥା କ'ଣ ବୁଝିବ? ତାହେଲେ ଏଠି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ଯଦି ନ ପାରିବ, ତାହେଲେ ଶୁଖିଲା ଭାଷଣ ବାଜିରୁ କ'ଣ ମିଳେ? କିଛି ଲାଭ ଥାଏ? କିଛି ଲାଭ ନଥାଏ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକିବା ହିଁ ସାର ହେଇଯାଏ। ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ସେ ମୋତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସାବଧାନ ହୁଅ, ଠକିଯିବ। ତୁମର ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ବି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି। ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ତା ହିଁ ପାଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ନାରୀର ନୀତି, ଗୋଟେ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟମ୍ ଶରଣ। ଠାକୁର ଜାଣିଥିଲେ ମୋ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେ ସବୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିରେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଅକୁଳେ ପଡ଼ିଲେ ଦିନହୀନ ଜନେ, ନୂଆ ଏଣ ଶିର କହିବୁ କଥା। କୂଳ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଣେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାର ନାସିବୁ ବ୍ୟଥା। କୂଳ ଲଙ୍ଘିତାରେ ସେ ବି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଣେ। ସେ କେଉଁ କୂଳର, କେଉଁ ଜାତିର, କେଉଁ ଧର୍ମର, ସେସବୁ ନ ଦେଖି ଆମର ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟଥାଟି ଥାଏ, ସେ ବ୍ୟଥାଟି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆମେ ଶୁଖିଲାରେ ବୋଲିଦେବା, ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟଥା ହାରି ହେ ହରି।
ହରି କ'ଣ ବ୍ୟଥା ହରଣ କରନ୍ତି? ହରି ପାପ ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ପାପ କରୁଛେ ବୋଲି ଆମକୁ ବ୍ୟଥା ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବା, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅଣ ଆଇ ତା ଉପର ଆଇ କେତେ କ'ଣ ଆଇ, ସେ ସେଉଠୁ ହରିବୋଲ ଭିତର ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ହରିବୋଲ ବି ଶବ୍ଦ ବି ଆସୁଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଏ ଥିବେ ଆମେ ତ ଇତିହାସ ପଢ଼ିନୁ ଏତେ। ସେଠି ସେତେବେଳର ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ଆଜି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ସତ୍ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଇ ଆଡ଼ କରିଦେଇକିରି ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ କରିଚାଲିଲେ, ସେଇ ନୀତି ନିୟମକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ସକାଶେ। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସିଲା ସେ ଠାକୁର ତା ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏଇ କଥା, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କହିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ। ଥରେ ଭାବି ନିଅ, ନିଜେ ଦେଖ, ଯାହା କରୁଛ ଠିକ୍ କରୁଛ ତ? ସ୍ୱାଧୀନ, ଆମେ କହିବାର ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କିଛି ଜିନିଷ ଲଦି ଦେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଜ୍ୱର ହେଇଥିବା ଭିତରେ ବି ଯେତିକି ଏଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା, ଯେତିକି ସେବା କରିବା ଭିତରେ ବି ତା ଦେହରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆହୁରି ହେଇକି ଯୋଗୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଗୋଟେ ଠାକୁରର ଲିପା ହେବ, ପୋଛା ହେବ, ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ ପାଣି ହେଇପାରିବିନି, ଏଇ ତୁ ରହ ଯୋଗୀ କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯୋଗୀ ମାନେ ମୁଁ କରିବି, କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ସାଥ ଦିଏନି ସେତେବେଳେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ସମବେଦନା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଶୁଖିଲାରେ ପ୍ରହସନ ଭିତର ଦେଇକରି ଆଜିକାଲିକା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ସତ୍ ଯଦି ହୁଏ ସଙ୍ଗ ତୁମର, ଭାବ ଯଦି ହୁଏ ମହାନ ଉଚ୍ଚ, ସାଧନା ଦୁଆରେ ତୁମେ ହେବନି ବ୍ୟର୍ଥ କି ହେବନି ତୁଚ୍ଛ। ଆଜି ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଆଉ ଜଣେ କରିବ, ଆଉ ଜଣେ କରିବାର ବି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହୁଛୁ, ନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ବି ନୂତନ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କିଛି କହିବା ଦରକାର। ଆଉ କାଲି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତର ଦେଇକରି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ସେସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉନି। ଏ ଅମକ ରୀତି କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସମକ ରୀତି କ'ଣ କହିଲେ, ସମକ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଘଟିଲା। ଆରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଯଦି ଜାଣିପାରୁନ କେଉଁଠି କଥା ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଇଏ ବି ଆଶ୍ରମର ପରିସର ଭିତରେ ବି ମିଳିଯାଉଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ବହି, ଏ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ନାହିଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁରଙ୍କର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କଥା। ଆମେ ସେଇ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବା, ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆରେ ମୁଁ ଅଛି ରେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବି, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ପତ୍ନୀର ମୁହଁରେ ଚୁମା ଦେଇ କହ ହରିବୋଲ, ଶତ୍ରୁକୁ କହ ଭାଇରେ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ଯେତେବେଳେ ଅବିଦ୍ୟା ଆମ ଭିତରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଶୈତାନ ଆସି ବସା ବାନ୍ଧେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାକୁ ବହୁତ ଆଜି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଭୁଲ ରୂପରେ ହିଁ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରେଇକିରି ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟର ମେସେଜ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ପଠାଇବେ, ତା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ନାରୀର ନୀତି, ସତ୍ୟାନୁସରଣ, ଭାବବାଣୀ। ଯଦି ଭାବବାଣୀ କଥାଟି ବି ଭୁଲ ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ପୋଥି ଲେଖା ହେଇଛି ମଙ୍ଗଳାରେ,
आम तो ओडिया पिला बंगला तो आम पीजी कला भाया बंगला बुझीपारे मिचर प्रहसन देखिए बंगलाटा ठीक बंगला ठीक कि आम सठिक भाव बुझीपारे भूल बुझिया भूल तथ्य आम उपस्थापन कर लोक आगे कहवा यहाँ भी सठिक कथा नुहे तेणु से हिसाब से देखिले आम ठाकुरंकर भाववाणी ठाकुरंकर डायरेक्ट कथा सचित सहित आम जा आगू जावा ताहले आम जीवनर उन्नति हो पार। ठाकुर जो कहले कीर्तन ऋषि मैंने तुम आसी अच्छा कुह हरिबोल 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 कीर्तन ऋषि माने जिते आम कीर्तन करूँ आम भर जो ठाकुरत्व जागृत हुए कीर्तन कौन ना कीर्तन अलग किसी पशे ना केवल भगवान नाम ही थाए से जो मृदंगर वाद नाद हरिबोल हुलहुली आमर गोटे कथा ना कि ये हरिबोल हुलहुली जेते दूर थिब हे गोत्या ब्रह्मत्या दूरेण जीव हे सब आम ठार दूरे जीव आसतु आम समस्ते श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भावधारा जो मैंने अच्छा खाली श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नुहे समस्त गुरु मानकर संप्रदाय भितर जो मैंने अच्छा सबू संप्रदाय भितर आचार्य मैंने रुहति जो मैंने कहती ये संप्रदायटा ठीक सहीटा भूल सहीटा ठीक यहीटा भूल देखिए से होती गोटे दोमुहा नीति लोक तांको कथार केबे भासीजी जी कहती समस्त संप्रदाय ठीक समस्त ही भगवान सेवक समस्त ही सब गुरु परंपरा आमर अज्ञान अंधकार भितर आम उद्धार कर दिया सीटा ठीक समस्तर जे एक भाव देखे बापार पिला बेल फटो बापार बुढ़ा बेल फटो बापार मध्यवयस्क फटो आम तो बापा फटो चिन्ह पार मो बापा तो गोटे फटो आनी मुझे चिन्ह पाइनि मुझे ये किए बापा कहले देखिए ये सब किए चिन्हल ये किए आम चिन्ह पारे देखिए से बापा फटो तेणु आज आम ठाकुर को भी चिन्ह पारुनि अलग अलग रूप से जो अच्छा ए ना से निगमानंद आश्रम लोक अनुकूल चंद्र आश्रम लोक अभिनव परमहंस आश्रम लोक ये आश्रम लोक से आश्रम लोक भितर फाट सृष्टि हो जाए अरे जो भाई भाई रे फाट से जो संप्रदायगत फाट तो आसो ही आसो आमर अज्ञान अंधकार जाइनि जेमिति घरे गोटे गोटे बाहर आसी जाती घर फटेवाई किछि समस्ते नुहे सेमिति देवी आसती घर जोड़ती जो माने माया पिशाचिनी आसती से माने घर भांगी दियंती अरे ता पूर्व तो भाई भाई भल पड़ूला बह बंधन पर भाई भाई तो अलग कहीं आसला ना प्रति नारी मानक लोभ थाए कौन ना मोर मो स्वामी रोजगार कर चलिए यही सब कथा बहुत भीतर देकर अच्छी नार नीति पढ़े देखिए जो मैंने जो घर भंगा नीति करती नार नीति भी से सब कथा भी अच्छे से केवल दंड पाती सब कथा तेणु सजग हुआ निजक ठीक भाव में गढ़ी तोलिबा ठाकुर भावधारा भितर जेको संप्रदाय होना कहीं से भावधारा भितर देकर आम जा मु माला तिलक धारण करे बोली कई भी मत बार कथा दुनिया कथा कहते आम हेल्ले गौड़िया वैष्णव राधाकृष्ण होती आम उपासक श्री ठाकुर भी कही राधाकृष्ण उपासना करने जो मंत्र दिहला से मंत्र भी जो मैंने मंत्र नहीं से जानते कहार श्रीचरण प्रणाम जनाऊँ सका प्रणामीटा कहार श्रीचरण जनाऊँ कहार श्रीचरण को ध्यान करने ठाकुर अनुकूल चंद्र कहते किंतु सेठी कौन हो ध्यान टाक कुआ हो गोटे मंत्र श्रीचरण रे ध्यान करवा किंतु सेठी कौन कह ठाकुर चक्रफट को बाध्यतामूलक कहते ध्यान कर अरे बापा कहला बेले कौन मार फटो आसे रामचंद्र कहला बेले कौन कृष्णकर भी स्वरूप आसेनी तेणु ठाकुर जहाँ कहले आम से मानवा ये अन्य मैंने किए कौन कहले आमर ता भितर जावार ना कहीं नाना मुनिकर नाना मत आम एम को धरिनी आम ठाकुर को धरचे ठाकुर नीति नियम भितर देकर ही जा कथाटी कष्ट लगुव कष्ट लगू बुझापी अज्ञान अंधकार आखि खोलीदेवा उचित केते जन कहले ठाकुर अनुकूल चंद्र आम दीक्षा नहीं आम जे रीति कहते ठाकुर अनुकूल चंद्र व्यतीत घरे कौन सी देवादेवी फटो रखिपर ये ये प्रकार कौन सी प्रकार से रीति की नुहे यहाँ मन रखु जो मैंने मत प्रश्न पचारि से भावी से मैंने रीति की नुहे ठाकुर गोटे कथा कहले सिद्धनय मंत्र देव मरे मारे करैक्य
ଆରେ ଯଦି ସର୍ବଦେବତାର ସମାହାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିଏ? ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ। ସେଠି ନୀଳକଣ୍ଠରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କେବେ ମାରା ହୁଏନି। ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଭାବଟାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ହିଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅବତାର ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଅନର୍ଥ କରିଦେବା, ମୁଁ ବସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦେହେ ଗୁରୁ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଅର୍ଥଟା ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ଭାଗବତର। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣି ଗୁଣର ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ବା ଭକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଠି ଯାହାର ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଗୁରୁ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ନା, ଠାକୁର ଏଠି ଅନୁରଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଲେ, ସିଦ୍ଧ ନୟ ମନ୍ତ୍ର ଦେହ ମରେ ମାରେ କେରେ କ୍ଷୟ। ସେ ନିଜେ ତ ମରିବ, ଯାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ କଲା ତାକୁ ବି ମାରିଦେବ, ନର୍କଗାମୀ କରେଇଦେବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ତ ସର୍ବଦେବତାର ସମାହାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି, ସମସ୍ତ ଦେବତାର। ତାହେଲେ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ କାହିଁକି ପୂଜା କରିପାରିବନି? ମନା କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଅଧିକାରର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ କିଛିଟା ଅପଭ୍ରଂଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ନିଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ଯାହାକି ଆଜିକାଲି ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବହୁତ ଆଶ୍ରମରେ। ସେ ଫାଟ ପ୍ରତି ଆମର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଦେଇକି ଦେଖିବା, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଭିତରକୁ ଯିବା, କାହାର କ'ଣ ହେଲା ସେଥିରେ ମତଲବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାଜନ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଭାବିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନିନ୍ଦା କଲନି, ଯେ ନିଜ ଗୁରୁର ନିନ୍ଦା ହେଲା। ଅନ୍ୟର ଇଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା କରି ହେଲୁ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ, ନିଜର ଇଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ହେଲା, ବୁଝିଲନି ପାପିଷ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଶୁଣିବେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସି ଘିଅ ଦୀପ କାହିଁକି ତୁମେ କରୁଛ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ପରି 108 ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛ। ଆରେ ଯିଏ ପରା ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳା, ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ। ତମେ ତାକୁ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଉଛି? ଆରେ ଯାହାର ଆଖି ଗୋଟିଏ ଆଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଆଖି ଚନ୍ଦ୍ର, ତାକୁ ତମେ କ'ଣ ନିଆଁ ଦେଖେଇଦେଲ, କ'ଣ କଲ? ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ନିୟମ ଅଛି, ସେ ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ପୂଜା କରାଯାଏ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଯାଏ, ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେବା ଅଛି। ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେବା ତ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ପର ନିନ୍ଦା କରୁଛ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କାହିଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛ? କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଅ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କୁହ। ଶୁଖିଲା ପ୍ରହସନ କର ନାହିଁ, ମନ ଆଉ ମୁହଁ ଏକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଇ କେବେ ହେଲେ ଆଦେଶ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସବୁ ବରେଣ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭାଇ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବା ବନ୍ଦ କର। ଯଦି ପାରୁଛ ନିଜେ କର। ଆମେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉ, ଆମେ ବି କରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଦେଶ କାହିଁ ଦେଉଛ? ଆମେ ନିଜର ଭାବି କରୁ, ଆମେ କାହାର ଆଦେଶ ଦେଖି କରୁନି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆଦେଶ ଦେଲା ସେଠି ଆମେ କରିବାକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନି। ଆମେ ଆଦେଶ ମାନିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଚାକର ନୁହେଁ। ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇକରି ଆମେ ଯାଉଛୁ, କୌଣସି ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ମନକୁ ବହୁତ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ଗତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମ ଗାଁରେ ହେଉଥିଲା, ତ ସେଠି ଆହୁରି ପାଖପଡ଼ିଶା ଗାଁରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କଲି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ସେଇମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭୁଲ ଭାଲ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସତରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜୟଗୁରୁ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ।